So we'll go to the topic directly, right? So we have discussed history of steel making in the last class itself. I will just have a brief thing. Henry Bessemer is the guy who has introduced the term steel. He has produced the steel production, right? Once again. Okay. And he had started the process of producing steel, right? He is the father of steel making, right? So Henry Bessemer is the man who has coined the name steel, and it has two processes. One is acid Bessemer process, one is basic Bessemer process, right? So initially he started the acid Bessemer process. The main difference between acid Bessemer and basic Bessemer, that is Thomas process, is that the lining of the furnace differs. First acid lining பண்ணி ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணது acid Bessemer process. அதாவது Bessemer process ஜெனரல் சொல்லுவாங்க. A general conical top furnace in which air is supplied and lining is acidic. அதில் என்ன பிரச்சனைனா உங்களுக்கு வெறும் சிலிக்கன் SiO2 மட்டும்தான் வெளியில் வந்துட்டு இருந்துச்சு, phosphorus remove ஆகலை. The problem is phosphorus is not removed or reduced because of, actually it is removed, not reduced, it is removed because of acidic lining. Phosphorus வந்து பேசிக்ன்றதுனால இது வந்து அரிச்சிடும், so it will not remove. Oxygen is also high, that is the main drawback of your acid Henry Bessemer process. அதுக்கப்புறம் Mouchard process பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் தான் பேசிக் லைனிங் கொடுத்து the basic Bessemer process பண்ணாங்க. They have given the basic lining for the furnace. இதே சேம் செட்டப் தான், லைனிங் மட்டும் இந்த ரெஃப்ராக்டரி வந்து பேசிக்காக இருந்துச்சு. In that they have observed that phosphorus is removed, but drawback is that nitrogen is very high, right? Because we have supplied air contains nearly 80% of nitrogen, right? So அதனால் நைட்ரஜனோட பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு. It leads to plasticity, right? It will lead to plasticity. Breakage chances இருக்குது, cleavageக்கு breakoutலாம் ஃபார்ம் ஆகும். And it is a defect. If you have more nitrogen, it is a defect, right? So next comes the open hearth process, right? Open hearth process பார்க்கும்போது this is the cross sectional view. இது பார்த்தோன்னா இதுதான் ஆக்சுவலாக ஃபர்னேஸ், this is the furnace actually. இதில் வந்து நமக்கு hot metal இருக்குது. So we have a oil burner over here. It produces flames. Flame வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட்? It produces flame. அந்த ஃப்ளேம் கிடைக்கிற ஹீட்டை வச்சு மெல்ட் பண்ணாங்க, அது ரா மெட்டீரியல்ஸ்லாம் போட்டு. We have a charging system also here. ஒரு சார்ஜிங் சிஸ்டம் வரும். அண்ட் ஹியர் we have a reversal wall. இது வந்து பெரிய செட்டப், ரைட்? இது வந்து ஸ்டேஷ்னரி தான் இருக்கும், மூவிங் கிடையாது. அண்ட் we have regenerators. இங்கெல்லாம் வந்து ரீஜெனரேட்டர்ஸ் இருக்கும். It will preheat the air pass through this, right? ஸோ என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு பக்கம் கோல்டாக இருக்கும், ஒரு பக்கம் ஹாட்டாக இருக்கும், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி என்ன ஆகுதுன்னா, சப்போஸ் ஏர் இஸ் சப்ளைட் ஓவர் ஹியர் திஸ் வே அண்ட் எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் கோஸ் திஸ் வே, ரைட்? ஸோ ஒரு பக்கம் கோல்டாக இருக்கும், ஒரு பக்கம் ஹீட்டாக இருக்கும். அந்த டைமில் என்ன பண்ணால் the regenerator will heat the air which is very cold. ஸோ ரீஜெனரேஷன் பிரின்சிபல் வந்து யூஸ் பண்ணணும். இந்த பக்கம் ஏர் விட்டது வந்து திருப்பியும் ஆப்போசிட்டில் இது பண்ணி இது கொண்டு வருவாங்க. ஸோ ரீஜெனரேஷன் ஆஃப் யுவர் ப்ரீ ஹீட்டட் ஏர் is followed in the open hearth process. இதனால் என்ன ஒரு யூஸ்னால், we used natural gas also for bringing down all the elements, right? So the main open hearth process வந்தாலும் very regeneration principle வந்துடும், ஓகேவா? So Bessemer process later it was developed, but open hearth process is also parallelly it was dominating a bit. But the thing is that quantity or capacity of production in open hearth process is very less compared to Bessemer process. Quality wise is same thing, not that much good quality is produced, right? So then comes the Paul Heroult process. He is the only scientist has introduced electricity as a source for heating your raw material, right? The quality was very good, but it has drawback of more costly process because of the construction of
electricity, right? So then comes the oxygen lamps introduction. 1950s la da vandu oxygen lamps vandu use panni they have started producing the steel. One second. Sorry. So 1950s la vandu start பண்ணாங்க the supply of oxygen through lamps. Bottom blown la irundhu top blown vandu பண்ணாங்க. இது வந்து bottom blown, right? They introduced the top blown system with the oxygen lamps. Oxygen lamps முன்னாடிலாம் பார்த்தோன்னா மைல்டு ஸ்டீலால் பண்ணியிருந்தாங்க. It got melted also. அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து withstand பண்ண முடியல. Later they have made a modification by making a good high strength steel lamps, right? ஸோ அந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷனை பண்ணி இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எல்டி ஸ்டீல் மேக்கிங் ப்ராசஸை நம்ம பண்ணிட்டுருக்கோம். ஸோ 1960s வரைக்குமே இன்காட் casting தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. லேட்டர் தே ஹாவ் ஸ்டார்டட் யூஸிங் கண்டினியூஸ் casting ஃபார் கண்டினியூஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் யுவர் billets or steel, right? So these are the brief thing about your history of steel making, right? So இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. When time permits, you please go through all this process in detail. அந்த மாதிரி ஏதாவது அதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கணும். ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்மே பார்த்துக்கணும், சரியா? அப்போ தான் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ், எதனால் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுன்றது நல்லா தெரியும். நான் அவுட்லைனாக கொடுத்துருக்கேன், பட் if time is there, if you go and read about all this process in detail, okay? So fundamentals. So fundamentals of steel making enna povom. Generally the steel making involves removal of your all impurities. What are all the impurities? Carbon, manganese, silicon, phosphorus, sulfur. எல்லாமே impurities. Other than iron, everything is impurity. இங்கே நமக்கு ஹாட் மெட்டல் வந்து பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ்லேருந்து கிடைக்கிற ஹாட் மெட்டலை எடுத்து நம்ம ஸ்டீல் மேக்கிங் பண்ணுறோம், சரியா? அதில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும்னா நம்ம ஆக்சிடேஷன் பண்ணியாகும், ரைட்? ஸோ வென் சப்ளைங் ஆக்சிஜன் டு த ஹாட் மெட்டல், த எலமெண்ட்ஸ் இன் த ஹாட் மெட்டல் லைக் கார்பன், மேங்கனீஸ் எக்ஸெட்ரா இஸ் ரிமூவ்ட் அண்ட் ஸ்லாக் இஸ் ஆல்சோ ஃபார்ம். ஸோ இட் இன்வால்வ்ஸ் ரிமூவல் ஆஃப் இம்ப்யூரிட்டிஸ் த்ரூ ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ஸ்லாக் ஃபார்மேஷன். ஸ்டீல் மேக்கிங்னா என்னென்னா இந்த டெஃபினேஷன் இருக்கும், ரைட்? So the thing we have to keep in mind that iron in the slag should be very low and oxygen in the steel should be very low. ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அயன் ஏன் ஸ்லாக் போகுது? எஸ், obviously it will go. Other than all the carbon, manganese, silicon, phosphorus, 95%, 96% remaining எல்லாமே அயன் தான். So when oxygen is blown to the hot metal, there's a 90% or 100% possibility that all the iron will get exposed to oxygen. It might form iron oxide, right? So நீ full and full oxygen கொடுத்துட்டே இருந்தோம்னா எல்லா அயனுமே ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகிடும், அயன் ஆக்சைடாக ஃபார்ம் ஆகிடும். So we have to calculate in such a way that what are all the elements, how much it is present in the hot metal, that much amount of oxygen should be separate for the removal of elements, right? So அயனும் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகி FeO வந்து ஸ்லாகுக்கு கண்டிப்பாக போகும். So what is slag actually? Slag is nothing but it is a combination of all oxides. Generally ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது ஆக்சைடுன்னு சொல்லுவாங்க. Many number of oxides அப்படின்னாவே it is called as slag. It is just a mixture of homogeneous mixture of all solutions, ions, compounds, etc. Right? அது வந்து நீங்கள் வந்து லிக்விடாக இல்லை லிக்விடாக இருக்கும்போது வேறு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். சாலிட் ஆன அப்புறம் இட் வில் ஃபார்ம் மல்டி கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போது அயன் கார்பன் டயக்ராம் எடுத்துட்டிங்கன்னா அது வந்து பைனரி, ரைட்? ஸோ இது மாதிரி யூனரி, பைனரி, டெர்னரி, குவாட்னரி அந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுற அளவுக்கு இதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர், இட் வில் ஃபார்ம் ஸ்ட்ரக்சர். காம்பவுண்ட்ஸ், காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து நிறைய ஃபார்ம் பண்ணும் ஸ்லாக். ஸோ இட் ஹேஸ் அ மல்டி கிறிஸ்டலைன் ஸ்ட்ரக்சர் when it is in a solid condition, right? ஸோ இது பார்த்தோன்னா how it is separated, எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். ஒரு ப்ரைமரி ஸ்டீல் மேக்கிங் முடிச்ச அப்புறம் ஒரு ஸ்டீலும் ஸ்லாகும் இருக்கும். Slag being having a less denser particle and it is immiscible, it is separated from steel. அது பார்த்தா ஸ்டீலுக்கு மேலே மிதந்துட்டு இருக்கும் because of low density, right? In such a way that we can easily remove the slag actually. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ப்ரைமரி ஸ்டீல் மேக்கிங் ப்ராசஸில் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ரைமரி ஸ்டீல் லேடரில் கொண்டு வந்து ஊற்றுவாங்க ஃபர்னஸ்லேருந்து. there won't be any slag in them, சரியா?
அதாவது ஃபர்னேஸில் ஸ்லாக் இருக்கும், நம்ம டேப் பண்ணும்போது வெறும் ஸ்டீலை மட்டும் நம்ம எடுத்துப்போம், ப்ரைமரி ஸ்டீல். ஸ்லாகை இட் வில் ரிமைன் இன் த ஃபர்னேஸ் அண்ட் இட் இஸ் த்ரோன் அவே, ரைட். தேர் இஸ் நோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஸ்லாக் from primary steel making process to secondary steel making process. நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும், there is no transfer of slag. Slag வந்து primary steel making process இருந்து secondary steel making process போகவே போகாது. primary steel making processல கிடைக்கிற ஸ்டீல் வெறும் ஸ்டீலாக தான் இருக்கும். நம்ம வந்து secondary steel making கொண்டு வரும்போது அங்கே திருப்பி வேணால் slag making பண்ணுவோம், slag அங்கேயும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் secondary steel making. பட் primary steel making ஓட slag வந்து இங்கே secondary steel makingக்கு வரவே வராது. there is no transfer of slag. அப்படி சப்போஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சுன்னா தென் கிரியேட்ஸ் அ ப்ராப்ளம், ரைட். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஸ்லாக் இட் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் ப்ராப்பர்ட்டி. கண்டிப்பாக ஸ்லாக் வந்து எ குட் ஸ்லாக் மேக்கர் இஸ் எ குட் ஸ்டீல் மேக்கிங், ரைட். ஆர்எல்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டீல் மேக்கிங்கில் வந்து இஃப் யூ மேக் எ ஸ்லாக் வில் மேக் த ஸ்டீல். ஸ்லாக் வந்து நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி த ஸ்டீல் வில் ஹாவ் அ குட் குவாலிட்டி, ரைட். தட் இஸ் சேயிங் இன் ஸ்டீல் மேக்கிங் subject, right. So how does a slag form? So generally நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will use this liquid hot metal as a raw material which contains carbon, manganese, silicon, phosphorus, sulfur. Oxygen is added, is supplied to the furnace, right. இதெல்லாம் possible reactions now. Even Fe also, FeO, right. So what is the role of slag in steel making? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபர்னேஸ்னு வச்சுக்கோங்க. கன்சிடர் இட் இஸ் அ ஃபர்னேஸ். ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அங்கே தான் போட்டிருக்காங்க. சார் இது ஃபர்னேஸ் மாதிரி இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. இந்த ஃபர்னேஸில் ஸ்டீல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க, ஸ்லாக் மேலே வந்துட்டுருக்கு, இல்லை ஸ்டீல் ஃபார்ம் ஆகிட்டுருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. மேலே ஸ்லாக் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்லாக் என்ன பண்ணுவோம்னா இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ தெர்மல் பேரியர். சப்போஸ் இந்த ஸ்லாக் இல்லைன்னா இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஸ்டீலில் இருக்கிற டெம்பரேச்சர் எல்லாமே லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ தட் இட் வில் பிகம் சாலிட் ஆல்சோ. ஸோ இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ தெர்மல் பேரியர். சாரி, மேலே மேந்துட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹீட் வந்து உள்ளே வந்து இருக்கும். தெர் இஸ் நோ லாஸ் ஆஃப் ஹீட். இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் ஸ்டீல் ஃப்ரம் ரீஆக்சிடேஷன். ஆல்ரெடி நம்ம ஆக்சிஜன் சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், சரி அதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். திருப்பி அந்த ஸ்லாக் எடுத்துட்டோம்னா வெளியில் இருக்கிற அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற நைட்ரஜனோ ஆக்சிஜனோ எல்லாம் உள்ளே வந்துடும். தென் கிரியேட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் கேஸ் என்ட்ராப்மெண்ட். இட் வில் கிரியேட் ப்ராப்ளம் இன் த casting. So it prevents passage of nitrogen and oxygen also, right. And it acts as a sink for impurities. Sink na enna basin மாதிரி ஒரு ரிசர்வாயர் மாதிரி. ஸ்லாக் ஃபார்ம் ஆக இங்கே இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ், சின்ன சின்ன இம்ப்யூரிட்டிஸ், இல்லை ஸ்லாக் SiO2 ஃபார்ம் ஆகுது, CaO ஃபார்ம் ஆகுது, MnO ஃபார்ம் ஆகுது, எல்லாமே ஃபார்ம் ஆகுது, ஆக்சைட்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, MnO, CaO, FeO எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது. ஆக்சைட்ஸ் மே பி இன் டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் ஆல்சோ, ஓகே. சில சின்ன சின்ன சைஸ் கூட இருக்கலாம். தட் இட் வில் பி கால்ட் அஸ் இன்க்ளூஷன்ஸ்லாம் நிறையா சொல்லுவாங்க. பர்டிகுலர்லி அலுமினாலாம் வந்து நிறைய இன்க்ளூஷன் சொல்லுவாங்க. அலுமினா Al2O3, it will form Al2O3 also, right. So these inclusions or impurities, it will float upward to the slag. ஸ்டீல்லேருந்து ஸ்லாக் போய் எல்லாம் இங்கே அக்குமுலேட் ஆகிக்கும். Then the impurities removed. If it is sticking to the slag, then there is no possibility of this impurity will come back again to the steel. இது வந்து கெமிக்கலாக வந்து நடக்கலாம், பட் இது மெக்கானிக்கலாக இதை பார்க்கும்போது வந்து இது வந்து if it is going and sticking into the slag, then it won't come back. If it forms compound with the slag, then there is no problem of revert back of your impurities to the slag, steel, right. So it acts as a sink for impurities. இந்த BF இது வந்து BF ஸ்லாக்னா பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் ஸ்லாக், ரைட். ஸோ இந்த ஸ்லாகில் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு வந்து மெயினாக வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெடியூசிங் ஸ்லாக் அண்ட் ஆக்சிடைசிங் ஸ்லாக்னு சொல்லுவாங்க. இதை எதை வச்சு சொல்லுவாங்கன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அயன் ஆக்சைடு வச்சு சொல்லுவாங்க. ஸ்லாகை ஒரு சாம்பிள் மாதிரி எடுத்து அதை அனலைஸ் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சைட்ஸ் இருக்கும், ரைட். வாய்ஸ் நாட் கிளியர்? Is it okay? Okay, sir. Okay, thank you. Okay, blast furnace slag. Okay, sir. Okay, ma. Okay, thank you. The FeO பர்சன்டேஜ் வச்சு தான் பண்ணுவோம். நம்ம ஒரு ஸ்லாக் வந்து எடுத்து ஒரு சாம்பிள் எடுத்து இப்போ ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்குது, ஸ்லாக் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
இந்த ஸ்லாக்லேருந்து ஒரு சின்ன பீஸை மட்டும் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குன்னா MnO, SiO2, P2O5, FeO, CaO, டைட்டானியம் ஆக்சைடு நிறையா ஆக்சைட்ஸ் தான் கிடைக்கும். அதில் ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது FeOவும் இது இருக்கும். If the percentage of FeO in slag is less than 1%, it is reduced slag, reducing slag ன்னு சொல்லுவாங்க. BF slag எல்லாமே ரெடியூஸ் ஆன slag, ரைட்? ஸ்டீலில் இங்கே வந்து ஸ்டீல் ஸ்லாக்னா ஆக்சிடேஷன் இருக்கும். FeOலாம் இங்கே ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். 15 to 20% வந்து ஸ்லாகில் வந்து இருக்கும். நீங்கள் கேட்கலாம் சார் 15 to 20% ஸ்லாக்னா இட் இஸ் அ லாஸ் தானே சார், அயன் வந்து அயன் ஆக்சைடாக வெளில போயிடுது ஸ்லாகில். ஆப்வியஸ்லி யூஆர் ரைட். பட் என்ன பண்ணுவோன்னா ஃபைனல் டச்சப்பில் பிரைமரி ஸ்டீல் மேக்கிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஸ்லாகெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் ஆட் சம் டீஆக்சிடேஷன்ஸ் போடுவாங்க. Deoxidizers are the elements which will react with oxygen to remove the oxygen of FeO. சரியா? Fe இருக்கிற அந்த ஆக்சிஜனை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் இஸ் எ குட் டீஆக்சிடைசர். அலுமினியம் பியூர் அலுமினியம் ஆக்சைடு, பியூர் அலுமினியம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே வில் டைரக்ட்லி ஆட் அஸ் எ டீஆக்சிடைசர். அப்படியே கல்லுமாக இருக்கும், அந்த கல்லை எடுத்து போடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, லேடலில் போடுவாங்க. போடும்போது அந்த அலுமினியம் ப்ளஸ் அயன் ஆக்சைடு என்ன ஆகும்னா அலுமினியம் ஆக்சைடாக வெளியில் வந்துடும். அயன் வில் கோ டு த ஸ்டீல். இது வந்து பிரைமரி ஸ்டீல் மேக்கிங் ப்ராசஸ் டேப்பிங் பண்ணும்போது பண்ணுவாங்க. சரியா? லாஸ்ட் ப்ராசஸ் ஆஃப் யுவர் பிரைமரி ஸ்டீல் மேக்கிங் ப்ராசஸ் நான் பின்னாடி சொல்கிறேன், ரைட்? ஓகே. Some of the physical property of slag is that they have to look after the viscosity, density எல்லாமே பார்க்கணும். Viscosity is nothing but your fluidity, right? Fluidity is inversely proportional to viscosity. நல்லா ஃப்ளூயிடாக இருந்துச்சுன்னா விஸ்காசிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ விஸ்காசிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ளூயிடிட்டி கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம், ரைட்? And we have to go look for the chemical property also, like viscosity. Viscosity is the term we generally use for the characterizing property of your slag, right? ஒரு ஸ்லாக்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோ என்னன்னு சொல்லுவோம், பேசிக்காக என்ன சொல்லுவோம்னா விசிசிட்டி தான் சொல்லுவோம். Viscosity is nothing but your ratio of basic oxide by oxalic oxide. சரியா? ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா percentage of CaO by percentage of SiO2ன்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? And other thing, oxidation, reduction potential, activity, etc. etc. So these all properties is noted down, and slag will be in the form of a structure, right? ஸ்லாக்ன்றது ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக ஃபார்ம் பண்ணால் அதனால தான் வந்து மேலே அது வந்து டென்சிட்டி வந்து கம்மியாக வந்து மிதக்குது ஸ்டீல் மேலே. ஸோ ஹவு ஷுட் பி த ஸ்ட்ரக்சர், ஹவு இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபார்ம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது we have different oxides, acidic oxides, basic oxides and neutral. These are the possibilities, right? Now ஒரு பியூர் ஆக்சைடு இருக்கும்போது என்ன பார்த்தீங்கன்னா whenever see a metallic oxidesல cations are surrounded by anions. இது ஒரு ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்பீங்க, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் calcium oxide is there, it has calcium as a cation, oxygen 2 minus as an anion. இந்த கேட்டயனும் ஆனியன் சேர்ந்து தான் அந்த ஆக்சைடு வந்து பிரியாமல் அந்த பாண்டிங் வந்து அப்படியே நியூட்ரலாக வச்சுருக்கு. சரியா? ஸோ திஸ் நியூட்ரல் ஃபார்மேஷன் இஸ் டியூ டு த கேட்டயான்ஸ் அண்ட் ஆனியன்ஸ். இது ஒவ்வொரு ஆக்சைடுக்குமே நம்ம வந்து சொல்லிக்கலாம். சரியா? ஸோ இஃப் யூ சி த கேட்டன்ஸ், நான் ஏன் சொல்ல வரேன்னா இந்த ஸ்லாக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கேட்டயான்ஸ் ஆனியன்ஸோட ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அது வந்து எப்படி வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிள், ரைட்? ஸோ ஜென்ரலி கேட்டயான்ஸ் ஆஃப் கிரேட்டர் ரேடியஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால்சியம், மெக்னீஷியம், அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ரேடியஸ், அட்டாமிக் ரேடியஸ் அதிகமாக இருக்கும். அதெல்லாம் பார்க்கும்போது இட் வில் ஃபார்ம் ஆக்டோஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர். whereas in the case of cations for smaller radius, silicon, phosphorus வந்து அந்த ionsலாம் பார்க்கும்போது it will form tetrahedral structure. So when a slag is formed, for example if you see SiO2, silicon oxygen சேர்ந்து SiO2 ஃபார்ம் ஆகுது சார். அது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்னா this tetrahedral structure. ஒரு SI 4 ஆக்சிஜனோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அது ஒவ்வொரு ஆக்சிஜனுமே 2 Siயோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். So this will be the structure SiO2, right? It is a 2-dimensional structure, right? நீங்கள் 3Dயாக பார்க்கும்போது என்னென்னா இதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க. ஒரு டெட்ராஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தோன்னா இப்படி இருக்கும். இந்த உள்ளே இல்லை, இது ஆக்சுவலாக இங்கே இது ஒரு கார்னர், இது ஒரு கார்னர். பிரமிடில் எப்படி இருக்கும்? பிரமிட் வில் ஹாவ் 4 sides, ரைட்? 4 faces இருக்கும். இது வந்து 3 பக்கம் இருக்கும். 1 2 3, கீழே 1 4, ரைட்?
இந்த ஃபேஸஸ் மட்டுமே ப்ரைமருக்கு 4 இருக்குது, இது 3 தான் இருக்கும். ஸோ டெட்ராஹெட்ரல் ஸ்ட்ரக்சர் யூ கேன் இமேஜின் இந்த 3D. ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா நடுவில் சிலிக்கன், அந்த நடுவில் இருக்கிறது சிலிக்கன், ஆக்சிஜன், இங்கே ஒரு ஆக்சிஜன், 4 ஆக்சிஜன் இருக்குது, ரைட்? 4 ஆக்சிஜன் இருக்குல்ல, இங்கே நடுவில் சிலிக்கன், அதுதான் அந்த இது, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு இது வந்து ஒரு டெட்ராஹெட்ரல். இப்போ 2 டெட்ராஹெட்ரல் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும், இங்கே இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், இங்கே ஒரு சிலிக்கன் இருக்கும், ஆக்சிஜன் 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 ஆக்சிஜன். ஸோ இட் இஸ் ஷேர்ட், ரைட்? என்னோட சிலிக்கன், ஓகே. ஸோ ஃபுல் 3D ஸ்ட்ரக்சர் என்ன எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஹெக்ஸாகானல் ஸ்ட்ரக்சர், இது ஒரு டெட்ராஹெட்ரல், இது ஒரு டெட்ராஹெட்ரல், இது ஒரு டெட்ராஹெட்ரல், இதெல்லாம் ஒரு டெட்ராஹெட்ரல். இந்த மாதிரி ஹெக்ஸாகானல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி எப்படி இருக்கும், இப்படி ஒரு டெட்ராஹெட்ரல் இருக்கும், இங்கே ஒரு டெட்ராஹெட்ரல் இருக்கும், இங்கே ஒரு டெட்ராஹெட்ரல் இருக்கும், அப்படியே இட் கோஸ் ஆன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே பெருசாக போகும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பெருசாக போகும்போது என்னென்னா, when structure goes on increasing the viscosity will be very high. விஸ்காசிட்டிக்கு இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கலாம். இந்த மாதிரி SiO2க்கு மட்டுமே இப்படின்னா மற்ற ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் வந்து இட் வில் ஃபார்ம் ஆர் இட் வில் அஃபெக்ட் த விஸ்காசிட்டி, ரைட்? ஆர் எல்ஸ் விஸ்காசிட்டி வில் கெட் இன்க்ரீஸ்ட். சரியா? அப்போ என்ன ஆகுனா அந்த ஸ்லாகோட திக்னஸ் ரொம்ப அதிகமாகிடும், விஸ்கஸ் ஆகிடும். தேர் won't be any மூமெண்ட் ஆஃப் அயன்ஸ். ஜென்ரலாக உனக்கு வந்து விஸ்காசிட்டி கம்மியாக இருக்கும்னா ஈஸியாக வந்து அந்த அயன்ஸ் வந்து அங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இப்போ இம்ப்யூரிட்டிஸில் எப்படி ரிமூவ் ஆகுது, ஸ்டீல்லேருந்து மேலேருந்து கீழே போய் ஸ்லாகோட கனெக்ட் ஆகி இல்லை சிங்கில் போய் உட்காந்துக்குது, இல்லை இட் வில் கோ அண்ட் ஸ்டிக் டு த ஸ்லாக். இஃப் த விஸ்காசிட்டி இஸ் வெரி ஹை, that impurities or any elements which is present in steel, it will not react with slag. So the interaction between slag and steel is very important, right? It depends upon the quality and property of slag. So in the particular example எடுக்கும்போது SiO2 இந்த ஃபார்ம் இந்த மாதிரி hexagonal structureல tetrahedral போயிட்டே இருக்கும். So if the size of the ion is very larger, viscosity will be very high. The size பெருசாக viscosity ரொம்ப அதிகமாகிட்டே இருக்கும். If it is very small, the viscosity will be very low. Viscosity already சொல்லியிருந்தோம், it is an inversely proportional to fluidity, right? If you see for SiO2 at melting point, for SiO2 viscosity is very high. So we need to decrease the viscosity. எப்படி நம்ம வந்து viscosity வந்து reduce பண்ண முடியும்? Only one way is that going for high temperature. ஓகேவா? டெம்பரேச்சர் அதிகமாக போனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அது தானே மெல்ட் ஆகியும் எல்லாம் உடஞ்சிரும், தட் இஸ் ஓகே. பட் த கண்டிஷன் ஃபார் ஸ்டீல் மேக்கிங் இஸ் தட் யூ ஹாவ் டு மெயின்டைன் low temperature. So the possibility of high temperature is very less. So another option is that we go for addition of some basic oxide. சரியா? For reducing viscosity we have to go for high temperature, already சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஹை டெம்பரேச்சர் போகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த SiO2 எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன், SiO2 வந்து என்ன ஆகும்னா தெர்மல் டிசோசியேஷன் ஆகி Si4+ அண்ட் Si4 பிரிஞ்சிடும். இப்படி பிரிஞ்சால் அது அயன்ஸாக இருக்கும், காம்பவுண்ட்ஸாக இருக்காது, அதோட அட்டாமிக் சைஸஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி. ஸோ இட் கேன் பி ஈஸிலி மூவ் ஹியர் அண்ட் தேர் ஸோ தட் விஸ்காசிட்டி வில் கோ டவுன். பட் ஹை டெம்பரேச்சர் இஸ் நாட் ப்ரிஃபர் இன் ஸ்டீல் மேக்கிங் ப்ராசஸ். அதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா தே ஆடட் அன் ஆப்ஷன் ஆஃப் பேசிக் ஆக்சைடு. ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா அசிடிக் ஆக்சைடு பார்க்கும்போது இட் இஸ் அன் ஆக்சிஜன் டெஃபிசிட் at compounds, right? It requires oxygen to fulfill its whole structure. It requires additional oxygen for its complete structure to form complex ions, right? For basic oxide, they are generally, it donates oxygen. They are oxygen donors. For example, CaO சொன்னால Ca2 plus 2 O2 minus. இந்த ஆக்சிஜன் வந்து இது கொடுக்கும். தே ஆர் குட் டோனர்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன். இது வந்து ஆக்சிஜன் டெஃபிசிட், இது வந்து ஆக்சிஜன் டோனர்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா we will add basic oxide to make a change in the structure of SiO2 அப்படின்னு பார்ப்போம். என்னென்னு பார்ப்போம், எப்படி பார்ப்போம்.
So if you want to reduce the size of the SiO2, we should add some basic oxide. For example, CaO is added. CaO already நம்ம பார்த்தோம். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா CaO நம்ம வந்து அந்த டெம்பரேச்சரில் it will dissociate into Ca2 plus and O2 minus. இதெல்லாம் என்ன நடக்குது? எல்லாமே வந்து ஸ்லாக்ல நடக்குது. All the reaction is happening in the slag, right? The CaO is split on Ca2 plus and O2 minus. இந்த O2 minus என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கே இங்கே வந்து 4 SiO2 இருக்குன்னா SiO4 மைனஸ் இருக்குன்னா இங்கே 4 ஆக்சிஜன் இருக்கும். அதில் வந்து இப்போ 1 molecule of CaO வந்து ஆட் பண்ணோன்னா 2 O2 மைனஸ் வரும், 1 O2 மைனஸ் வரும், 2 ஆக்சிஜன், ரைட்? இட் இஸ் டொனேட்டட். இட் வில் ரியாக்ட் வித் SiO2 ஸ்ட்ரக்சர். அப்படி பார்க்கும்போது இந்த பக்கம் வந்து ஒரு பிரேக் ஆகிடும். இதெல்லாம் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் பெரிய ஸ்ட்ரக்சர். ஒன்ஸ் நடுவில் ஒரு CA ஆட்டம் உள்ளே நுழைச்சோன்னா அதில் கிடைக்கிற O2 மைனஸ் ஒரு ஜாயிண்ட்டையும் இன்னொரு O2 மைனஸ் இன்னொரு ஜாயிண்ட்டும் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடும் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ என்ன ஆகும்னா இட் வில் பிரேக் த ஜாயினிங் ஆஃப் டூ ends. இதே நான் 2 CaO போடுறேன், இட் வில் ஃபார்ம் 2 Ca2 ப்ளஸ் அண்ட் 2 O2 மைனஸ். இது என்ன பண்ணும்? மிச்சம் இருக்கிற 2 ends-உம் போய் அட்டாச் பண்ணி இட் வில் ஃபார்ம் ஏ கம்ப்ளீட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர் இந்த SiO2 மட்டும் தனியாக வெளியில் வந்துடும். இட் வில் ஃபார்ம் SO4 4 மைனஸ், ரைட்? ஸோ இந்த CaO 2 CaO போடுறதுனால 4 எண்டுமே அந்த வெர்டெக்ஸ், இது ஆக்சுவலாக வெர்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, ரைட்? திஸ் இஸ் வெர்டெக்ஸ். இட் வில் ஈச் டெட்ராஹெட்ரல் இஸ் ஜாயின்ட் பை வெர்டெக்ஸ். ஸோ O2 மைனஸ் ஒரு O2 மைனஸ் போனால் 2 வெர்டெக்ஸை உடச்சிடும். ஸோ 2 CaO போடுறதுனால இங்கே 2 O2 மைனஸ் வந்து 4 வெர்டெக்ஸில் உடச்சி இது சிங்கிள் SiO2 வெளியில் வந்துடுவாங்க பெரிய ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து. ஸோ இன் தட் வே ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் CaO இஸ் ஆங்கர், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி SiO2 வந்து பிரிஞ்சு சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சராக வெளியில் வந்துடுவோம். ஸோ நவ் த SiO4 4 மைனஸ் இஸ் ஃபார்ம். இதோட சைஸை பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் வெரி ஸ்மால். Being the size is very small, the viscosity is reduced. So in such a way we can reduce the viscosity of the slag so that the fluidity or the reaction between the slag and steel is very good. So in this way each oxide is reacting. CaO வந்து வேறு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், FeO வேறு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், MnO வேறு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும், ரைட்? அந்த மாதிரி வந்து இருக்கும். ஒவ்வொரு ஆட்டமும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். இப்போ CaO வந்து இப்போ ஸ்லாகில் வந்து வெறும் CaO மட்டும் இருக்காது. இட் வில் ஃபார்ம் CaO அண்ட் SiO2, FeO, SiO2 காம்ப்ளெக்ஸ்னால் சொன்னால யூனரி, பைனரி, டெர்னரி, குவாட்டனரி அந்த மாதிரி சிஸ்டமில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்லாக் வந்து இருக்கும், ரைட்? ஓகே தென். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் யுவர் தியரி ஆஃப் ஸ்லாக்ஸ், ரைட்? ஸோ இது நான் எதுவும் சொல்லலை, ஏன்னா தியரி ஆஃப் ஸ்லாக் இஸ் வெரி சிம்பிள். வி ஹாவ் 2 தியரிஸ் ஆஃப் ஸ்லாக்ஸ், ரைட்? இட் இஸ் molecular theory, ionic theory. Molecular theory is nothing but the basicity of a slag is generally what you called addition, the ratio of calcium oxide and SiO2. சரியா? calcium oxide and SiO2 is your basicity. அதில் பார்த்தோன்னா ஜென்ரலாக இப்போ ஸ்லாகில் எவ்வளோ கால்சியம் ஆக்சைடு பர்சன்டேஜ் இருக்கோ, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் SiO2 இருக்கோ அதுதான் உங்களுக்கு பேசிசிட்டி. இஃப் இட் இஸ் 2/4 இட் இஸ் 1/2 and 0.5 வரும். It is a simple formula. Whereas ionic theory says that it is not right actually. நான் என்ன சொன்னேன்? basicity is nothing but ratio of basic oxides by acidic oxide, right? But we are taking only one basic oxide for molecular theory, that is CaO, and one acidic oxide for this theory, CaO by SiO2. On ionic theory enna solranga, we have to consider all the basic oxide, the summation of all the basic oxide in slag. அது MgO இருக்கலாம், Mg2 plus ions கூட இருக்கலாம். All the summation of your basic oxide and all the summation of your acidic oxide, ions எல்லாமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு ஆக்சுவல் எக்ஸாக்ட் பேசிசிட்டி வந்து கிடைக்கும்ன்றது
ionic theory. So this two theory is very important. It is general understanding that we have to consider the ion also for your basicity of slag, right? So we will stop here and we will discuss the principles of all the steel making reactions in the furnace. Reactions enna nadakudhu, carbon reaction, manganese reaction, right? So reactions enna nadakudhu. So we will see all the reactions, carbon, manganese, silicon, phosphorus or oxidation reaction எல்லாம் பார்த்துட்டு thermodynamics aspectsலாம் வந்து எப்படி என்ன கண்டிஷனில் ரிமூவ் ஆகுதுன்றது பார்ப்போம், right? So we will stop here. If you have any doubts you can ask me.